Namaste students, welcome to 9th standard social science. Today we are going to see Unit 2 History, Ancient Civilizations, continuation. Last class we are completed Chinese Civilizations. Today we are going to see about the Indus Civilizations. Now we can see that Indus Civilization. The Indus Civilization, also known as the Harappan Civilization, covers an area over 1.5 million square kilometers in India and Pakistan. So, Indus Civilization, also known as the Harappan Civilization, so it covers an area of 1.5 million square kilometers. So, between the India and Pakistan. So, what are the boundaries of the Indus Civilization? Sutkarjan door, the place present in Pakistan and Iran, it is in west side. Now we are going to see about the boundaries of the Indus Civilization in north, east, west and south. In western side, the border between the Pakistan and Iran. In northern side, Afghanistan, that place is known as the Shortugai, and in the eastern side, Uttar Pradesh in India. So in particularly that place up to Alamgirpur. In southern side, up to the boundary between the Maharashtra, it is in India. In particularly the place is Daimabad. So these are the boundaries of the Indus Civilization. Okay. The major place of the Indus Civilization is Gujarat, Pakistan, Rajasthan and Haryana. Okay. So planned towns. So what are the major cities of the Indus Civilization? So before we learn the boundaries of the Indus Civilization, it covers an area of 1.5 million square kilometer. Now what are the major cities present in that Indus Civilization? Harappa, Mohenjo-daro, Kalibangan, Lothal, Banawali, Rakhigarhi, Surkotada. These are the major cities of the Indus Civilizations. So some places in India and some place in that Pakistan. Okay. So this place and all, very fortification, well planned streets and lanes and drainage can be observed in the Harappan towns. ஸோ வாலெல்லாம் பில்ட் பண்ணி நல்லா ஸ்ட்ரீட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி, லேன்ஸ் சந்தெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி, சந்துகள் இருக்கும், ஸ்ட்ரீட்ஸ் இருக்குது, நெக்ஸ்ட்டு ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம். ஸோ வெல் பிளான்டு சிட்டியாக இந்த Indus Civilization இருந்திருக்கு. சரிங்களா? ஸோ ஹவு தே பில்ட் தியர் ஹோம், ஹவு தே பில்ட் தியர் ஹவுஸ், பேக்ட் அண்ட் அன்பேக்டு பிரிக்ஸ், சுட்ட களிமண் சொல்லுவாங்க இல்லையா, சுட்ட செங்கர். ஸோ பேக்ட் அண்ட் அன்பேக்டு பிரிக், இதை வச்சு அவங்க ஹவுசஸ் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. A civic authority also will be there. So the civic authority perhaps controlled the planning of the towns. ஒரு லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ் அவங்கள ரூல் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு நிறைய ஹிஸ்டோரியன்ஸ் ஃபீல் பண்ணுறாங்க. A few of the houses had more than one floor. அதாவது மாடி வீடுகள் கூட இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க. A tank called a great bath at Mohenjo-daro was an important structure, well paved with several adjacent rooms. Some unearthed structure have been identified as the granary. So the main feature of the Indus Civilization is the great bath. It is present in the Mohenjo-daro. So in the place nearby, the rooms also available
for changing dresses. The rooms also available, and some constructed places also will be there. Constructed room, it is useful for the granary purpose. அதாவது தானியங்கள் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஒரு தானிய களஞ்சியமாக இருக்கக்கூடிய கிரானரியும் அவங்க பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. தானிய களஞ்சியத்தை அவங்க பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. We don't know about the nature of the state or political organization of the Harappans, but they must have had a political organization at the level of an early form of the state. அதாவது அவங்க வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன்ஸை வச்சுருந்தாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எந்த எவிடன்ஸஸும் கிடைக்கல. ஆனால் இவங்களுடைய சிட்டிஸ், அவங்களுடைய அந்த சிட்டியுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்க வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷனோடு இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு பிலீவ் பண்ணுறாங்க. A male image from Mohenjo-daro has been identified as priest king, but we do not know about the accuracy of this interpretation. அதாவது அந்த இடத்துல மொஹஞ்சதாரோவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிரிஸ்ட் கிங்கோடைய இமேஜ் வந்து கிடச்சிருக்கு. ஆனால் இது கிளியராக என்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுதுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அக்யூரஸியாக தெரியல. அக்யூரேட்டாக நமக்கு என்ன விளக்கத்தை அது கொடுக்குது நமக்கு தெரியல. சரிங்களா? ஸோ ஒரு கிங் ரூல் பண்ணியிருப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அக்யூரேட்டான இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைக்கல. ஸோ Indus Civilization is also known as the Harappan Civilization since Harappa was the first site to be discovered. So Indus Civilization also known as the Harappan Civilization. Why means Indus Civilization first discovered that Harappan place, so that the Indus Civilization also known as the Harappan Civilization. This civilization is known as the Harappan Civilization rather than the Indus Valley Civilization since it extended beyond the Indus River Valley. So Harappan Civilization சொல்லலாம், Indus Valley Civilization சொல்லலாம். ஏன்னா இந்தஸ் ரிவர் வேலிக்கு பியாண்ட், அதுக்கு தாண்டியும் இந்த மக்கள் வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்றதுக்காக இந்த சிவிலைசேஷனை நம்ம ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன்னு சொல்லலாம், இந்தஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்னும் சொல்லலாம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம எல்லா சிவிலைசேஷனும் எங்கே க்ரியேட் ஆச்சு, இந்த நாகரிகம்ன்றது எங்கே உருவாச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா நியர் த ரிவர், பேங்க் ஆஃப் ரிவர் ஏரியா அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ நம்ம பார்த்தோம் இஜிப்தியன் சிவிலைசேஷன், நைல் ரிவர் பார்த்தோம், சைனீஸ் சிவிலைசேஷன். ஸோ எல்லாமே ஒரு ரிவர் பக்கத்தில் தான் அந்த சிவிலைசேஷன் க்ரியேட் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். ஸோ இந்தஸ் ரிவர் பக்கத்தில் இந்த சிவிலைஸ்டான பீப்புள் இருந்தனால இது இந்தஸ் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் அனிமல் டொமஸ்டிகேஷன். ஸோ வெதர் தே டிட் அக்ரிகல்ச்சர்? எஸ், the Harappans practiced the agriculture. What they cultivate? They cultivated the wheat, barley and various types of millets. They adapted the double cropping system. What is meant by double cropping system? Anyone know what is meant by double cropping system? Yes, planting several crops in same area or more than one crop per area per year. 1 இயரில் நிறைய கிராப்ஸ் கல்டிவேஷன் பண்ணக்கூடிய சிஸ்டம் தான் டபுள் கிராப்பிங் சிஸ்டம். ஸோ அந்த சிஸ்டம் பற்றி அவங்களுக்கு அப்போவே தெரிஞ்சிருக்கு, அந்த கிராப்பிங் சிஸ்டம் தான் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பேஸ்ட்ரலிசம் வாஸ் ஆல்சோ known to them. ஸோ தே ரியர் த கேட்டில்ஸ், ஆடு மாடு மேய்க்கிறவங்களாம் அவங்க இருந்திருக்காங்க. ஸோ பேஸ்ட்ரலிசம்ன்றது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்றாங்க. ஸோ வாட் தே ரியர்ட், என்னென்ன வச்சுருக்காங்க? they rear cattle, sheep and goats. They had knowledge of various animals including elephants but did not know the use of horse. அவங்களுக்கு எலஃபண்ட் பற்றியும் தெரிஞ்சிருக்கு, ஆனால் ஹார்ஸ்னால் என்னென்னு அதனுடைய யூசஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரியல. The Harappan cattle are called zebu and it is a large beard often represented in their seals. ஸோ அவங்களுடைய பிக் கேட்டல் எது பார்த்திங்கன்னா ஜிபு, அது வந்து ஒரு பெரிய காளை. அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய சீல்ஸ், முத்திரைகளெல்லாம் பதிக்கிறதுக்கு அந்த ஜிபுன்ற அனிமலுடைய இமேஜ் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருந்தாங்க.
Pottery system. The Harappans used the painted pottery. Their potteries have a deep red slip and black paintings. நல்லா அவங்களுடைய பாட்ரி சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா பாட் மேக் பண்ணிவிட்டு அதில் ரெட் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு பிளாக் கலரில் டிசைன் பண்ணுவாங்களாம். சரிங்களா? ஸோ see in this picture, red color pot, but it was designed with the, it was painted in black color. The pottery has shapes like dish on stands, storage jars, perforated jars, goblets, S-shaped jars, plates, dishes, bowls and pots. ஸோ என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜார் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, பாட் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஷ் ஆன் ஸ்டாண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் ஜார்ஸ், எதனா நம்ம ஃபில் பண்ணி ஜாடியெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அந்த காலத்தில், எதனா ஸ்டோர் பண்ணி கிரெயின்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஜார் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. பர்ஃபரேட்டட் ஜார்ஸ், அதாவது துளை போட்ட ஜார்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. கோப்லெட்ஸ் மீன்ஸ் கோப்பைகள், கோப்பை மாதிரி கிண்ணம் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா, அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. S-shaped ஜார், பிளேட் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. டிஷ்ஷஸ், பவுல், பாட்ஸ் இதெல்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. Painted motifs generally noticed on the pottery. Motifs means shapes. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க பெயிண்டிங் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ என்ன மாதிரி டிசைன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா depict people tree leaves, fish scale designs and intersecting circles, zigzag lines, horizontal bands and geometrical motifs and floral and faunal patterns. So people tree உடைய leaves, அரச மரத்தினுடைய இலை, மீனோட செதில், அப்புறம் intersecting circles, zigzag lines, horizontal lines, geometrical shapes, செடி கொடி இது மாதிரியான ஷேப்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களுடைய பெயிண்டிங்ஸில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு metal tools and weapons. Whether they used metal tools? Yes, they used the metal tools. The Harappans used shirt blades, copper objects and bone and ivory tools. Shirt means one kind of stone, சிக்குமுக்கி கல் மாதிரி. ஸோ ஷர்ட் பிளேட்ஸ், காப்பர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. போன் வச்சு டூல்ஸ் மேக் பண்ணியிருந்தாங்க. ஐவோரி யானையுடைய தந்தம் வச்சு அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்க டூல்ஸை மேக் பண்ணியிருந்தாங்க. தே டிட் நாட் போசஸ் த நாலேஜ் ஆஃப் அயன் பற்றி அயனுடைய யூசஸ் அவங்களுக்கு தெரியல. த டூல்ஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் சச் ஆஸ் பாயிண்ட்ஸ், chisel, needles, fish hooks, razors, weighing pans, mirrors and antimony rods were made of the bronze வச்சு என்ன பண்ணியிருந்தாங்க நிறைய டூல்ஸ் நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மேக் பண்ணியிருந்தாங்க. பாயிண்ட்ஸ், செசில், உளி, நீடில்ஸ், ஃபிஷ் ஹூக் பண்ணியிருந்தாங்க. ரேசர், கத்தி, வெயிங் பேன்ஸ், அதாவது எடைக்கு தராசெல்லாம் செய்வாங்க பார்த்தீங்களா, ஸோ அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பிரான்ஸில் இருந்தது. மிரர், ஆன்டிமனி ராட்ஸ், நம்ம இப்போ கண்ணுக்கு மை வைக்கணுன்னா ஐலைன் மஸ்கராலாம் வைக்கிறோம் இல்லையா, அப்போ அவங்க என்ன வச்சுருந்தாங்க ராட் வச்சு ஒரு குச்சி மாதிரி இருக்கும், செம்பில் குச்சி மாதிரி இருக்கும், அதை வச்சு அவங்க மையெல்லாம் வச்சுட்டாங்க. ஸோ இது மாதிரி அவங்க யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. த சிசில் மேட் அவுட் ஆஃப் ரோரி சர்ட் were used by the Harappans. Rory chert also one type of stone. ஸோ இந்த ஸ்டோன் வச்சு என்ன பண்ணியிருந்தாங்க நிறைய செசில் உளிகளை மேக் பண்ணியிருந்தாங்க. Their weapons includes arrows, spears, chisel, bladed tools and axe. ஸோ அவங்களுடைய வெப்பன்ஸ் எல்லாம் ஆரோ, ஸ்பியர்ஸ், ஈட்டி, உளி, கோடாலி இந்த மாதிரி அவங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. The bronze image of dancing girl from Mohenjo-daro is suggestive of the use of the lost wax process. ஸோ வேக்ஸ் பண்ணக்கூடிய சிஸ்டம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, வேக்சிங் சிஸ்டம். ஸோ how we can know through the bronze image where they found in the place of Mohenjo-daro. What design that is? Dancing girl, டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி ஒரு கேர்ள் இருக்கக்கூடிய ஒரு இமேஜ், ப்ரோன்ஸ் இமேஜ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதை பார்க்கும்போது அவங்க வேக்சிங் ஸ்கில் கூட அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ரோரி சர்ட் refers to the chert raw material collected
From Rohri in Pakistan, it was used by the Harappans for making blades. The Harappan used both stone and bronze tools. ஸோ ரோரி சர்ட் ஸ்டோனை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, டூல்ஸை மேக் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுடைய டூல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோன்லேயே இருந்திருக்கு, ப்ரான்ஸ்லேயும் இருந்திருக்கு, பிரான்ஸ்லேயும் இருந்திருக்கு. ஸோ இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பார்த்திங்களா, குஜராத்தில் ரோரி சர்ட் பிளேட்ஸ் ஷிக்கர்பூரில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. Next, textiles and ornaments. What type of ornaments they wore? The Harappans used metals and stone ornaments. They had knowledge of cotton and silk textiles. Cotton, dress, silk textiles la avanga wear பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. They wore that. They made cornelian means red color beads. Cornelian beads, copper and gold ornaments they made. After faience means nothing but glassed ceramic ware. Glass வச்சு நிறைய ornaments மேக் பண்ணதா faience, stoneware and shell bangles were also used that Harappans. After what they used etched designs, நிறைய டிசைன்ஸ் வச்ச மாதிரியான ஆர்னமெண்ட்ஸ் அவங்க மேக் பண்ணியிருந்தாங்க. அது என்ன பண்ணியிருக்காங்க, they exported to the Mesopotamia. The Harappans exported them into the மெசபடோமியா. அவங்க மேக் பண்ண எல்லா ஆர்னமெண்ட்ஸும் மெசபடோமியாவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுடைய ஆர்னமெண்ட்ஸ் இங்கே பிக்சரில் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன பார்த்திங்கன்னா, ட்ரேட் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச். வெதர் தே டிட் த ட்ரேட் ஆக்டிவிட்டி? எஸ். The Harappans had close trade links with the Mesopotamians. மெசபடோமியா கூட அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, ட்ரேட் ஆக்டிவிட்டியில் participate பண்ணியிருந்தாங்க. Harappan seals have been found in the West Asian sites, namely Oman, Bahrain, Iran and Iraq. ஸோ இவங்க ட்ரேட் ஆக்டிவிட்டி பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுடைய சீல்ஸ் எல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. முத்திரைகள் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் வெஸ்ட் ஏஷியாவில் ஃபவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எந்தெந்த பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஓமன், பஹ்ரைன், ஈராக் அண்ட் ஈராக். Cuneiform inscriptions mention the trade contacts between the Mesopotamia and Harappans. So cuneiform letters also shown that trade connect between the Mesopotamia and Harappans. அவங்க எப்படி ட்ரேட் கனெக்ஷன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க நமக்கு அந்த cuneiform inscriptions படிக்கும்போது நமக்கு தெரியுது. ஸோ அந்த cuneiform லெட்டரில் மெலுஹா அப்படின்ற பிளேஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த மெலுஹான்ற பிளேஸ் தான் இந்தஸ் ரீஜியன். ஓகேங்களா? ஸோ க்யூனிஃபார்மில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மெலுஹா என்ன, இந்தஸ் பிளேஸ். ஓகேங்களா? வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட். வெதர் தே நோ அபவுட் த வெயிட் சிஸ்டம், மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம்? எஸ், தே நோ வெரி வெல். த Harappans developed a system of proper weights and measures. Since they engaged in commercial transaction, they needed standard measurements. ஸோ கமர்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்ஸில் அவங்க இன்வால்வ் ஆன காரணத்தினால அவங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்டான மெஷர்மெண்ட்ஸ்ன்றது தேவைப்பட்டிருக்கும். அதனால் அதனுடைய நாலேஜ் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. த cubical shirt weights and are found at Harappan sites. cubical shirtன்றது அந்த ஸ்டோன்ன்றது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அந்த எடை கல்லெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. த காப்பர் பிளேட்ஸ் ஃபார் weighing balances have also been found. The weights point to their knowledge of the binary system. The ratio of weighing is doubled as 1:2:4:8:16:32. So they had a knowledge about the binary system. பைனரி சிஸ்டம் பற்றி அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு நாலேஜ் இருந்திருக்கு. ஸோ இந்த ரேஷியோ பார்த்திங்கன்னா 1:2:4:8:16:32 அப்படின்ற ஒரு மெஷர்மெண்ட்டில் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வெயிட்ஸ் ஆஃப் த ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் இந்த கியூபிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குது பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா காப்பர் பேலன்ஸ் ஃப்ரம் மொகஞ்சதாரோவில் பிடிச்சிருந்த அந்த தராசு தட்டு. Seals, sealing and script. The seals from the various media such as stereotype, copper, terracotta and ivory are found in the Harappan sites. ஸோ அவங்க சீல் முத்திரைகள்லாம் பதிக்கிறதுக்கு நிறைய ஸ்டோனும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. காப்பர், ஸ்டியர்டைடுன்றது ஸ்டோன், காப்பர், டெரகோட்டா, ஐவோரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க.
They were probably used in the trade activities. Why they used this seals? Because of the trade activities. The Harappan script is not yet disappeared. இன்னமும் கூட அவங்களுடைய எழுத்துக்களை நம்மளால் படிக்க முடியல. சப்போஸ் நம்ம படிக்க முடிச்சிருந்தா இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அவங்கள பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஆனால் அவங்களுடைய ரைட்டிங் சிஸ்டம் நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியல. About 5,000 texts have been documented from the Harappan sites. Some scholars are of view that the script is Dravidian language. ஒரு 5,000 text ரைட் பண்ண ஒரு டாக்குமெண்ட் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. அதை ஒரு சில ஸ்காலர்ஸ் படித்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது வந்து ஒரு டிராவிடியன் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியல, கரெக்டாக சொல்ல முடியல. பிகாஸ் இட் வாஸ் டெசிப்பியர்டு மீன்ஸ் வாசிக்கக்கூடியதாக அது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆர்ட்ஸ் அண்ட் அம்யூஸ்மெண்ட். whether they had a art skill? Yes, they had. The terracotta figurines means சிலைகள். Terracotta means burnt clay. The terracotta figurines paintings on the pottery and the bronze images from the Harappan site suggest the artistic skills of the Harappans. அவங்களுடைய ஸ்கில் எல்லாம் அந்த bronze images pottery making skill வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். They had a very good artistic skill. Priest king made the stereotype and the dancing girl made bronze as well as stone sculptures from Harappan, Mohenjo-daro and Dholavira are the important objects of art. So priest king அவருடைய இமேஜ் வந்து ஸ்டியர்டைடு ஸ்டோனில் மேக் பண்ணதும் டான்ஸிங் கேர்ள் பிரான்ஸில் மேக் பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த மொஹஞ்சதாரோ, தொலவீரா, ஹரப்பன் இந்த பிளேஸில் நல்ல ஒரு ஆர்டிஸ்டிக்கல் பர்சன்ஸ் இருந்திருக்காங்க நமக்கு தெரியுது. அவங்களுடைய அம்யூஸ்மெண்ட் என்ன, பொழுதுபோக்குகள் என்ன அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா டாய் கார்ட்ஸ், வீல்ஸ், டாப்ஸ், மார்பிள்ஸ் அண்ட் ஹோப் ஸ்காட்சஸ் மேட் இன் அ டெரகோட்டா suggest the amusement of the Harappan people. ஸோ நம்ம இப்போ for games we are using some tools now like that they used for the amusement activities. ஸோ என்ன யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா டாய் கார்ட்ஸ், நிறைய பொம்மை வண்டி, அப்புறம் ரேட்டில்ஸ்னால் கிளுகிழுப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அது, வீல்ஸு, டாப்ஸு, மார்பிள்ஸு, இந்த பம்பரம், அப்புறம் நொண்டி விளையாடுறதுக்கு, ஹாப் ஸ்காட்சஸ்னால் நொண்டி விளையாட்டு. ஸோ இதெல்லாம் விளையாடுறதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இதை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அம்யூஸ்மெண்ட் வந்து இந்த டூல்ஸ்லேருந்து கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ பம்பரம் கிடச்சிருக்கு, கோலி கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இதான் அவங்களுக்கான பொழுதுபோக்காக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. வாட் ரிலிஜியன் தே ஃபாலோடு? The Indus people had a close relationship with nature. ஸோ என்ன அவங்க ஒர்க்ஷிப் பண்ணாங்க, நேச்சரை தான் அவங்க ஒர்க்ஷிப் பண்ணியிருக்காங்க. And not only that, they worship the people trees. Some of the terracotta figures resemble the mother goddess. Fire altars have been identified at Kalibangan. The Indus people buried the dead. Burial were done elaborately and evidence for ceremonial has also been found. So what they worship the people tree. அரச மரத்தை வழிபட்டு இருக்காங்க. டெரகோட்டா வச்சு ஃபிகர்ஸை மேக் பண்ணியிருக்காங்க, மதர் காட்ஸை மேக் பண்ணியிருக்காங்க, ஃபீமேல் காட்ஸ். ஸோ கலிபங்கன் அப்படின்ற பிளேஸில் ஃபயர் அல்டர்ஸ் அக்னி குண்டம் வளர்த்ததுக்கான எவிடன்சஸ் கிடச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அவங்க பரியல் சிஸ்டமை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தே பரீட் த டெத்தெல்லாம் அவங்க புதைச்சிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுடைய பரியல் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசு. அவங்க எலாபரேட்லி தேர் பரீட் தட். அவங்களுடைய செரிமனியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எலாபரேட்டாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பிலீவ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கான எவிடன்ஸஸும் கிடச்சிருக்கு. ஆனால் ஃபினரல் பயர் பண்ணதுக்கான எந்த எவிடன்ஸும் கிடைக்கல. அதாவது எரிச்சதுக்கான எவிடன்ஸ் கிடைக்கல, ஆனால் புதைச்சதுக்கான எவிடன்ஸ் கிடச்சிருக்கு. இந்தஸ் பீப்புள் ஒரிஜினல் இன்ஹாபிட்டன்ஸ் and their culture. What is the culture of the Indus Civilization? Indus people.
The author of Harappan civilization are not known since the script has not been disappeared. ஸோ ஹரப்பன் சிவிலைசேஷனுக்கான ஆத்தர் நமக்கு சரியாக தெரியலை யாருன்னு. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஸ்கிரிப்டை நம்மளால் படிக்க முடியல, அவங்களுடைய எழுத்துக்களை நம்மளால் சரியாக வாசிக்க முடியல. ஆனால் ஒன் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் ஆர்கியூஸ் தட் தே ஸ்போக் த டிராவிடியன் லாங்குவேஜ். ஆனால் ஒரு சிலர் என்ன சொல்கிறாங்க, அவங்க டிராவிடியன் லாங்குவேஜ் பேசியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. The archaeological evidences shown movement of the Harappans to the east and south after the decline of Indus Civilizations. ஒரு சில இந்த ஆர்கியலாஜிக்கல் எவிடன்சஸ் என்ன சொல்லுது பார்த்தீங்கன்னா, ஹரப்பன்ஸ் வந்து ஈஸ்டர்ன் சைடும் சதர்ன் சைடும் மைக்ரேட் ஆகி போயிருக்கலாம், அதுக்கான எவிடன்சஸ் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் ப்ராபபிள் தட் சம் ஆஃப் த ஹரப்பன் பீப்புள் மூவ்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ நம்ம இந்தியாவுக்கும் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, மைக்ரேட் ஆகி வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒன்லி த டிஸப்பியர்மெண்ட் ஆஃப் த ஸ்கிரிப்ட் கேன் கிவ் த டெஃபினட் ஆன்சர். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தாலும் கூட கரெக்டாக நம்ம அந்த எழுத்துக்களெல்லாம் எப்போ ரீட் பண்ண முடியுதோ அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த சிவிலைசேஷன் ஹேட் மோர் தேன் ஒன் குரூப் ஆஃப் பீப்புள். ஸோ ஒரே குரூப்பான பீப்புள் இருந்திருக்க மாட்டாங்க, டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அங்கே லிவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மர்ஸ், பேஸ்ட்ரோலிட்ஸ், ஹண்டர்ஸ் அண்ட் கேதர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அங்கே லிவ் பண்ணியிருக்காங்க இந்தஸ் ரீஜியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The Indus region had villages and large towns. Villages-உம் இருந்திருக்கும், large towns-உம் இருந்திருக்கு. The population was mixed population-ஆக இருந்திருக்கு. Farmers, pastoralists, hunters and gatherers இவங்கெல்லாம் சேர்ந்ததுனால ஒரு mixed population இருந்திருக்கு அப்படின்றாங்க. The period of Indus civilization has been divided into early Harappan starting around 3300 BC to 2600 BC. So Indus அந்த ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் வந்து 3 டைப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க. இயர்லி ஹரப்பன்ஸ், மேச்சர்ட் ஹரப்பன் அண்ட் லேட்டர் ஹரப்பன். இயர்லி ஹரப்பன் பார்த்திங்கன்னா 3300 BC to 2600. மேச்சர்ட் ஹரப்பன் இன் பிட்வீன் லாஸ்ட் பேஸ் சிவிலைசேஷன், அதுதான் 2600 to 1900. அண்ட் த லேட்டர் ஹரப்பன்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் த exited up to the 1700. Why they are dividing like this, we can understand easily about the history of the Indus civilization. How that Indus decline, the decline of the Indus culture. The Indus civilization had and its urban features started declining from about 1900 BC. Why? How that one decline, எப்படி அந்த இந்த சிவிலைசேஷன் முடிஞ்சிருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, சேஞ்சிங் இன் கிளைமேட், டிக்ளைன் ஆஃப் த ட்ரேட் வித் த மெசபடோமியா, ஆர் ட்ரையிங் அப் ஆர் ஃப்ளட்டிங் ஆஃப் த ரிவர் இந்தஸ், ஃபாரின் இன்வேஷன்ஸ். ஸோ வேர் சம் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் attributed to the collapse of the civilization and the for the migration of the people in the southern and eastern directions. ஸோ என்னென்ன ரீசன் சொல்கிறாங்க, கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் ஆனதுனால, இல்லைனா ட்ரேட் ஆக்டிவிட்டீஸ் டிக்ளைன் ஆகிருக்கும், மெசபடோமியா கூட ட்ரேட் ஆக்டிவிட்டீஸ் டிக்ளைன் ஆகிருக்கலாம், இல்லைனா ஃப்ளட் வந்து ஏற்பட்டிருக்கலாம், இல்லைனா இந்தஸ் ரிவர் ட்ரை ஆகிருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சில ரீசன்ஸ் அவங்க சொல்கிறாங்க. சம் ஆஃப் த பீப்புள் தே ஆர் மைக்ரேட்டட் டு சதர்ன் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் சைடு. ஸோ தீஸ் ஆர் த ரீசன்ஸ் ஃபார் த decline of the Indus civilization, but this all the one not are correct. How we can say it did not completely disappear, இது முழுசானா இருக்காது, அழிஞ்சு போயிட்டு இருக்காது. Some of the people it continued as a rural culture. So இது வந்து some of the people they are migrated to some places. So இப்போ still now this one the Indus people also lived in some places, living in some places. The historians believing that okay it continued as a rural culture. ரூரல் கல்ச்சரை இது கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா, இப்போ நம்ம ஹிஸ்ட்ரி டு ஏன்ஷியன்ட் சிவிலைசேஷன் லெசன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.